ਹੈਲੋ एवरीवन ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ। ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ 7th ਕਲਾਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਵੈਲਕਮ ਲਾਈਫ ਤੇ ਉਹਦਾ 5ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਸੇਵ ਆਰ ਨੈਚੁਰਲ এনवायरमेंट ਯਾਨੀ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, close your eyes and imagine that you are standing in a garden or a park. प्यारे विद्यार्थियों, अपनी अखां बंद करो ते कल्पना करो या सोचो कि तुसी एक बाग दे विच या एक पार्क विच खड़े हो. Try to remember all the things you see in the park. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ. Now open your eyes and enlist the things seen by you. ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ and categorize them into man-made and natural things. ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੋ, ਇੱਕ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ children, natural things are the things that are formed naturally without any intervention of the human beings. ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਊਂਟੇਨਸ, ਪਹਾੜ, ਟਰੀਜ਼, ਰੁੱਖ, प्लांट्स, पौधे, क्लाउड्स, बदल, वाटर, पानी, एयर, हवा, एनिमल्स, जानवर एक्सेट्रा ये सारी कुदरती देन हैगियां ने। हुण इत्थे मैं लिस्ट बनाई है मैन मेड थिंग्स दी ते नैचुरल चीज़ां दी। तुसीं इहनूं होर भी वधा सकदे हो, जिवें जो मनुख बनाउंदा उहदे विच आ गए क्लोथ्स, कपड़े, होम, घर, बिल्डिंग्स, इमारतां, फर्नीचर जिहड़ा टेबल चेयर हुंदा है, कार, बुक्स, किताबां, ब्रिजेस, पुल, हॉस्पिटल, हस्पताल। ते नैचुरल थिंग्स दे विच आ गया सॉइल, जिन्हों आपां कह सकदे हां मिट्टी, एनिमल्स, जानवर, प्लांट्स, पौधे, माउंटेन्स, पहाड़, वेजिटेबल्स, सब्जियां, स्काई, आसमान, क्लाउड, बदल, फ्लावर्स, फुल, रेन, बारिश, बर्ड्स, पंछी, वाटर, पानी। ये सारी कुदरत दी देन हैगी है। हुण आपां अगे चलदे हां। नाउ enlist any four things provided by nature without which we cannot live. ਹੁਣ ਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਗੈਰ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ and write the human activities which are harmful for them. ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ, ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। Write down the ways to conserve them. ਤੇ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਲਿਖੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਜ਼ਰਵ ਵਾਲਾ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹਾਰਮਫੁਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਨੇਚਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 에ਅਰ, ਹਵਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। यूज चिमनीज एंड से नो टू क्रैकर्स। जब तुसी गंदी हवा बाहर छड्डते हो तो पहला चिमनीज यूज कर लो या पटाके ना जलाओ। दूजा पानी, वाटर, ये किवें खराब हो रहे हैं इंडस्ट्रीयल वेस्ट करके या फिर कैमिकल्स करके, रसायन जिहड़े आपां यूज करते हैं। चैक वाटर क्वालिटी बिफोर रिलीजिंग इट इनटू द ओशन। पानी नूं समुद्र दे विच छड्डण तो पहला ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਗੇ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੱਦਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਮੀਕਲਸ ਕਰਕੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਸਮਾਨ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। यूज लैस ऑफ CFC। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜੋਗੇ ਕਲੋਰੋਫਲੋਰੋਕਾਰਬਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਫੋਰੈਸਟ, ਜੰਗਲ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਡੀਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪੇੜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਰੁੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ।
ਸੈਟਿੰਗ ਅਪ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ? एफोरेस्टेशन करके या डू नॉट वेस्ट पेपर, पेपर भी चाहिदा हुंदा जिदे करके पेड़ कट्टे जा रहे ने, ते जे आपां रुख लावांगे पेपर वेस्ट नहीं करांगे ओदे राही होर पेड़ नहीं कट्टे जाणगे। अगे 5.2 डियर स्टूडेंट्स, nature has provided us numerous gifts such as air, water, land, sunlight, minerals, forest, animals, etc. प्यारे विद्यार्थियों, कुदरत ने सानू हवा, पानी, जमीन, सूरज की रोशनी, आपां कह सकते हैं मिनरल्स जिहड़े जरूरी हुंदे ने, जिवें कोल, पेट्रोलियम हो गया, जंगल दिते ने, जानवर दिते ने, होर अनेकां तोहफे दिते ने। All these gifts of nature make our earth a place worth living। ते कुदरत दियां ये सारियां जेहड़ियां देना ने ਉਹ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। Let us try to conserve these natural resources collectively। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, you have 10 minutes, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਮਿੰਟ ਨੇ। all the students go out of class, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, and perform some activities, ਤੇ ਕੁਝ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ within your school campus, ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, which can save our natural environment। ਉਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। after coming back to the class, ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ every student will explain and note down the activity। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਉਹ ਲਿਖਣਗੇ, ਉਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣਗੇ along with their reason which he/she finds the best। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ, and the most important ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਚਾਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਹੈ ਟਾਸਕ, ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਕ ਯੋਰ ਓਨ ਕੰਪੋਸਟ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਚਰਾ ਹੁੰਦਾ ਟਿਫਿਨ ਦਾ ਜਾਂ ਲੀਵਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੱਡੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਸੈਕਿੰਡ, ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਫਿਕਸ ਐਨੀ ਵਾਟਰ ਲੀਕਸ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੈਲਪ ਸੇਵ ਵਾਟਰ। ਰਿਡਿਊਸ ਪੇਪਰ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ, ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਪਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਘੱਟ ਰੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਡਿਊਸਿਸ ਡੀਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ। ਅੱਗੇ ਟਰਨ ਆਫ ਅਨਵਾਂਟਡ ਲਾਈਟਸ ਜਾਂ ਫੈਨਸ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਬਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੇਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ। ਬ੍ਰਿੰਗ ਰੀਯੂਜ਼ੇਬਲ ਬੈਗਸ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੜ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬੈਗ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਸਕੂਲ। ਰਿਡਿਊਸ ਪਲਾਸਟਿਕ ਯੂਜ਼, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਟਾਪ ਲਿਟਰਿੰਗ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੂੜਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸਿੱਟਣਾ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀਪ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ ਕਲੀਨ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਰਹੂਗਾ। ਕੰਸੀਡਰਿੰਗ ਇਟ ਯੋਰ ਡਿਊਟੀ ਟੂਵਰਡਸ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਮੇਕ ਥੀਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਯੋਰ ਹੈਬਿਟਸ। ਹੁਣ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਬਣਾਓ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ 5.3 Dear students, being eco-friendly means doing things which do not harm the environment। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਈਕੋ ਯਾਨੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। With a little care, we can make a huge contribution to save the environment। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Let us see how eco-friendly we are। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ eco-friendly ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। Answer the following questions in terms of yes। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ yes ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਜਾਂ sometimes ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਚਲੋ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, do you plant trees? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੌਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ?
देखो मैं कहांगी सच सच कदे कदे लाउंदे। सेकंड, डू यू कैरी योर ओन जूट और क्लॉथ बैग्स वाइल गोइंग टू द मार्केट, की तुसी जूट दे या कपड़े दे थैले लेके जाते हो मार्केट जाते हुए? हाँ जी, ये तो मैं हमेशा करदी हां, यानी प्लास्टिक नहीं लेके जाती। डू यू क्लोज द टैप वाइल ब्रशिंग योर टीथ, हमेशा टूटी बंद करके ही दंदां नूं ब्रश करदी हां। डू यू स्विच ऑफ द लाइट्स एंड फैंस बिफोर लीविंग द रूम, कि तुसी कमरे तो जाण तो पहला पखे लाइटा बंद कर दो, ये तो पक्की गल है करदे। डू यू थ्रो द गार्बेज और वेस्ट इन द डस्टबिन, कि तुसी कूड़ा डस्टबिन विच सिट दियो, हमेशा यही हुंदा है। डू यू हैव अ कंपोस्ट पिट एट योर होम, कि खाद बनाउण वाली ਜਿਹੜੀ ਖੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਚਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਦ ਬਣਦੀ ਹੈ। Do you segregate the waste as wet or dry and put it in separate bins, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹੋ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਸੁੱਕਾ ਕੂੜਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਘਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Do you recycle and reuse the empty cans and bottles? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਵਰਤ ਲੈਂਦੀਆਂ ਡੱਬੀਆਂ, ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਕੋਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੈਸ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਰ ਸਵਾਲ ਤੇ ਤਾਂ 3 ਨੰਬਰ ਹੈ, ਜੇ 2 ਨੰਬਰ ਨੇ ਜੇ ਸਮਟਾਈਮਸ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਨੈਵਰ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਨੰਬਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਮਟਾਈਮਸ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਘਟਾਉਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੋਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਯੈਸ ਕਿਹਾ ਤਾਂ 3 ਨੰਬਰ, ਸਮਟਾਈਮਸ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਘਟਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਜੇ ਨੈਵਰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ 1 ਘਟਾਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਲਿਓ ਇੱਥੇ। ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, I will make the following activities as a part of my life to increase my scores in eco-friendliness, यानी मैं एक गतिविधियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਵਾਂਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਈਕੋ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਹੋ ਸਕਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਾਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਵਾਕਿੰਗ ਐਂਡ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਟੂ ਕਮਿਊਟ, ਯਾਨੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਮਿਊਟ ਕਰਨਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਾਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਈਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਡੀ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ? ਅੱਗੇ, ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਜੂਟ ਔਰ ਕਲੌਥ ਬੈਗ ਫॉर ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਇਨਸਟੈਡ ਆਫ ਪਲਾਸਟਿਕ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜੂਟ ਦਾ ਕੱਪੜਾ, ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਥੈਲਾ। not wasting electricity by turning off unwanted appliances, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਆਖਰੀ, ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ। ਅੱਗੇ, students, through another activity, let us try to find out how much we are aware of our environment. ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈਗੇ ਆ। Examine the pictures given below from the point of view of environmental safety. ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੇਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਅਨਸੇਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅਨਸੇਫ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਨਸੇਫ। The wastes that are dumped into the ocean tend to have toxic substances which soak in all the oceanic oxygen. This leads to a marked depletion of oxygen available to the mammals and other fishes, causing them to die in their natural habitat. ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੋਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਸਤੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਆ ਦੇਖੋ, ਕੂੜਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟਣਾ।
तेरा आंसर मैं इत्थे लिखिया है भी दो तरीके का वेस्ट हुंदा है, बायोडिग्रेडेबल ते नॉन बायोडिग्रेडेबल। जे आपां अलग अलग करके सिटांगे तां वेस्ट नूं कित्थे यूज करना है वो आसान हो जाता है। जिवें बायोडिग्रेडेबल दी आपां खाद बना सकदे हां ते नॉन बायोडिग्रेडेबल जिहड़ा हुंदा है जिवें प्लास्टिक हो गया उहनूं आपां रीसाइकल कर सकदे हां। ठीक है बेटा, अगे हैगा थर्ड, इत्थे पौधे लाए जा रहे ने ते तुहानूं सारिआं नूं पता है भी पौधे लाना किन्नी चंगी गल है। ते एदा आंसर मैं थल्ले लिखिया है कि वी नीड टू प्लांट मोर ट्रीज बिकॉज ट्रीज एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, रिलीज ऑक्सीजन। Trees create jobs, provide flowers, fruit, fuel to communities and living creatures, offer shade to nomads and their livestock, give shelter to birds and animals, prevent soil erosion, flooding, etc. ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ, ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਪੇੜ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੇੜ ਕੱਟ ਕੇ, ਜੋ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਫਲ ਵੇਚ ਕੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ। ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਫੁੱਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਰੂਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਨੀਮਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਲੱਕੜ ਬਾਲ ਕੇ ਫਿਊਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਛਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ। ਫਿਰ ਘਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਰਡਸ ਨੂੰ, ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ, ਸੋਇਲ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਲੱਡਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ, ਜਵਾਬ ਇਹ ਦਵਾਂਗੀ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਫ ਅਨਟ੍ਰੀਟਡ ਸੀਵੇਜ ਇਜ਼ ਡਿਸਚਾਰਜ ਇਨਟੂ ਰਿਵਰਸ ਐਂਡ ਸੀਜ਼ ਇਟ ਵਿਲ ਪੋਲਿਊਟ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਜੂਗਾ। It will also harm aquatic life and spread diseases like typhoid। बहुत बीमारियां भी फैलणगियां ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ। ਅੱਗੇ ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੇਫ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਸੇਫ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੂਟੀ ਖੁੱਲੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਅਨਸੇਫ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫਰੈਸ਼ ਬ੍ਰੈਥ ਆਏਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਟੁੱਟੀ ਖੁੱਲੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਸ਼ ਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਧੂਆਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈਗਾ, ਅਨਸੇਫ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁੰਘਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਲੱਸ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਗੈਸ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਕਸਟਿੰਕਟ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ ਵੇਸਟ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਡੀਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ, यानी कि पेड़ कट्टे जा रहे ने, वधिया गल है या माड़ी गल है? देखो ये ईकोसिस्टम नूं, एनवायरनमेंट नूं खराब करदा है, मौसम दे विच तब्दीली लैके आंदा है, ते नाल दी नाल पेड़ कट्टण नाल ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਨਰਲੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ 8th, ਆ ਦੇਖੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਾਂਟਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਉਂ ਅਨਸੇਫ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਲੋ ਸਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲਿਫਾਫੇ ਜਦ ਗਾਵਾਂ ਖਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਲੱਸ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਏਗਾ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਏਗੀ, ਸੌ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਵੀ ਹੋਏਗਾ।
ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। Know about some other ways to save the environment by discussing it with your teacher। ਤੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਆ ਵੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀਪ 3 ਥਿੰਗਸ ਇਨ ਮਾਈਂਡ ਇਫ we want to save our environment। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਰਿਡਿਊਸ, ਘੱਟ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਮਫੁਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਰੀਯੂਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਓ ਉਹਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੀਸਾਈਕਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਣਾ ਲਓ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਿਡਿਊਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਰੀਦਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਰੀਯੂਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਫ਼ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। By using these 3 methods, we can all work together to reduce waste। ਇਹਨਾਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਨੇ and save our natural resources from getting wasted। ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਕੁਦਰਤੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵੀ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰੀਯੂਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲ। ਦੇਖੋ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਕੱਪੜੇ, ਕਲੋਥਸ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗਸ, ਕਿਚਨ ਵੇਸਟ, ਪੇਪਰ, ओल्ड बुक्स, कार्टन्स ਜਿਹੜੀ ਬੋਤਲਾਂ ਜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਵੱਡੇ ਡੱਬੇ ਹੋ ਗਏ, ਗਲਾਸ ਬੋਟਲਸ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੋਟਲਸ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ, ਟॉयज, ओल्ड टॉयज। देखो रिड्यूस बिल्कुल जो घटा देना चाहिए वो हुंदा है किचन ਦਾ ਵੇਸਟ, ਬਿਲकुल घटा देना चाहिए ਸਾਨੂੰ। रीयूज कपड़े यूज कर सकते हो, प्लास्टिक ਦੇ बैग्स यूज कर सकते हो, पुरानी बुक्स दोबारा यूज कर सकते हो, कार्टन्स दोबारा यूज कर सकते हो। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਾਰਟਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੱਕੜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਟੇਨਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਸਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਿੰਤਰਾ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ, ਉਹ ਵਾਲੇ। ਗਲਾਸ ਦੀਆਂ ਬੋਟਲਸ ਰੀਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੋਟਲਸ ਰੀਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੋਟਲਸ ਰੀਸਾਈਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗਸ ਰੀਸਾਈਕਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪੇਪਰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੀਯੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟॉयज ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਡਿਸਕਸ ਵਿਦ ਯੋਰ ਟੀਚਰ what message do you get from the following pictures and also tell how you will apply this message in your daily life। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੇਠੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ, ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ 3 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵੇਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਪੇਪਰ ਵੇਸਟ, ਦੂਜਾ ਬਾਇਓ ਵੇਸਟ, ਤੀਜਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ। ਬਾਇਓ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਥੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਸਭ ਬਾਇਓ ਵੇਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਲ ਲਿਖਿਆ। ਦੇਖੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਇਓ ਵੇਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੰਪੋਸਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਦ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੇਪਰ ਵੇਸਟ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੇਪਰ ਵੇਸਟ ਵੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਦਰ ਪੇਪਰ ਵੇਸਟ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪੇਪਰ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕੂੜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟਦੇ ਹਾਂ।
ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਬੇਟਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੂੜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਟਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 2 ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੱਬੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਉਹ ਸਿੱਟਦੇ ਆ ਜਿਹਦੀ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਨॉन ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੇਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕ ਤਿਲ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੱਬੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋਗੇ, ਅਪਣਾਓਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ।